Decided that we should widen the area which we cover through our lecture series. We have come across a name, a person whose achievements are absolutely mind-boggling. We will be hearing a brief introduction, biodata, in due course. There is a 4-line Sanskrit, with your permission, I will quote the couplet. Paropakaraye vahanti nidyaha, paropakaraye yudanti lohu, paropakaraye vahanti vrikshaha, paropakaram idam shariram. The paropakaram idam shariram part is embodied by Dr. Sudha Kankariya, and we are very happy to welcome her here. As you are aware, sir, a burning topic of the day is the missing girl child, or to put it in a rather crude and straightforward language, female feticide. It's a blot on our culture. All of us keep claiming that we are very proud of our culture, heritage, etc., etc. And then here is a nation who kills the girl child regularly on a routine basis as part of our tradition and culture. We don't bat an eye about it. Maharashtra has the reputation of being a progressive state. We call ourselves a progressive people in this country. Sad to say, Maharashtra's record in female feticide is among the worst. The ratio, male to female child ratio, is one of the lowest in the country. Some of the states in the country which do not have such a reputation as either for economic progress or social progress have a much better record in this area than Maharashtra. We have got to think. We have got a lot to think about. Here, this is a major reason why I decided that we should have a discussion with someone who has made their life's mission to fight female feticide. Invite her over here and let us hear. She will be speaking to us. She will be speaking with the help of PowerPoint presentation. We are very happy to have her here. I do hope that the audience today pays attention and does some solid thinking over what she has to tell us. Thank you. Thank you, sir. Now I request Srimati Veena Raman to introduce our today's speaker. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, Mr. Krishnan and Dr. Kankariya. Well, I've been given this very lovely task of introducing Dr. Sudha Kankariya, who is well known in Maharashtra and all over the world. If you look at the website, everyone is talking so highly about her. So I will give a very small brief. In fact, I can talk, I will go on talking about her, but I'll have to be a brief because she has given a presentation too. The activities and achievements of this rare personality are so numerous that trying to introduce her briefly is a challenge for me actually. Social service would be the second name. And she's a well-known ophthalmologist of Ahmednagar. Dr. Kankariya has made the fight against female feticide her life's mission. She has launched a number of campaigns on propagating such themes as Welcome the Girl Child and Save the Girl Child.
She has been working among village panchayats, promoting awareness and conducting programs to welcome the girl child, making bank deposits in the name of the girl and getting newlyweds to take the 8th Fera. Normally we have the 7th Fera, but she is making them take 8th Fera to save the girl child if they have one. Her booklets include on बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? It's true. अगर आपके यहाँ पर बेटी नहीं होगी तो आप बहू कहाँ से लाओगे? बेटा होगा उसके बाद बहू कहाँ आएगी? She has also been promoting awareness through various means. She is a multifaceted personality with multiple skills and has been serving the poor through campaigning of eye donation by running an eye bank, and she has done yeoman service work in Pulse Polio campaign. In her own way, she has generated a lot of public awareness through public meetings, Indian festivals, poetry, dramas, rallies, poster exhibitions, signature campaigns, and booklets on subjects. Her achievements are mind-boggling. But to say a few things more, she is also a Kavitri as well as a Lekika. This is very rare to find. And I can go on about her, but she also has been awarded in various fields. Her mind-boggling achievements include proficiency in Bharatanatyam, which has received the Nitya Yuka Award, Puraskar, and also citation from several universities and many others. And I would say that it is not just work and no play. She has been proficient in Bharatanatyam and has a world record for non-stop dancing for 12 hours, Bharatanatyam and Kuchipudi. So, ladies and gentlemen, here we have a beauty with brains and a heart beating for the girl child. I present to you Dr. Sudha Pankaj. This is a tremendous pleasure to welcome our today's speakers with Clara Bouquet. Save Girl Child, बेटी बचाओ या विषयावर विचार मंथन करत आहोत. खरं म्हणजे आज गर्भात असणाऱ्या चिमुकलीची हत्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे की आज जर आपण विचार मंथन केलं नाही तर उद्याचं जग कदाचित आपल्याला माफ करणार नाही. कारण आज जर मुलगी जन्माला आली नाही तर उद्याची आई निर्माण होणार नाही. उद्याची आई निर्माण झाली नाही तर मुलाचा किंवा मुलीचा जन्म होणार नाही. म्हणजेच मानव वंश पुढे जाणार नाही. जिथे आई आहे तिथेच प्रेम आहे, माया आहे, ममता आहे, आपुलकी आहे, जिव्हाळा आहे. आई पहिली गुरु आहे, आई पहिली पाठशाळा आहे, वास्तूचं मंदिर करणारी आई आहे, माणसाला माणूसपण देणारी आई आहे. एवढंच कशाला, जागतिक विद्यापीठाची म्हणजे वात्सल्य नावाच्या जागतिक विद्यापीठाची कुलगुरू कोण असेल तर ती आई आहे. म्हणून जर उद्याची आई आपण वाचवू शकलो नाही तर माणूस निर्माण होणार नाही, माणुसकी जिवंत राहणार नाही. ज्या जगामध्ये माणूसच नाही आणि ज्या जगामध्ये माणुसकीच जिवंत राहणार नाही तर ते जग तरी जिवंत राहील का? तर ते जग सुद्धा जिवंत राहू शकत नाही. त्या उंबरठ्यावर आज आपण उभे आहोत. मी बोलतेय, माझी लँग्वेज सगळ्यांना समजते का? तर एकंदरीत आपण भारताचा आढावा घेतला तर भारतासारख्या सुसंस्कृत अशा देशामध्ये आताच माननीय कृष्णन सांगितलं की आपली भारतीय संस्कृती जगाच्या पाठीवर उच्च अशी संस्कृती समजली जाते. का? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, क्षमा, शांती, समता, ममता, बंधुता या सगळ्यांची गोळाबेरीज केली तर त्याला आपण भारतीय संस्कृती असं म्हणतो की जिथे अहिंसा परमो धर्मः हे तत्व लागू होतं. त्याच भारतामध्ये जिथे भारतीय संस्कृती नांदायला हवी त्याच भारतामध्ये इतक्या
इतक्या इतक्या स्त्री भ्रूण हत्या होतात ही जर आकडेवारी आपल्याला सांगितली तर खरोखर आपल्याला धक्का बसेल की 1991 साली भारतासारख्या सुसंस्कृत अशा देशामध्ये दरवर्षी 5 लाख मुली गर्भावस्थेत मारल्या जायच्या. ही संख्या 2001 साली 10 लाखांवर गेली आणि ही संख्या 2011 साली 20 लाखांवर गेली. मागचा 20 वर्षाचा आढावा जर आपण घेतला तर 1 करोडपेक्षा जास्त चिमुकल्यांना आपण मारून टाकलेलं आहे, संपवून टाकलेलं आहे, त्यांची हत्या केलेली आहे. आणि मागील 3 दशकांचा म्हणजे 30 वर्षाचा आढावा जर आपण घेतला तर 1.5 करोडपेक्षा जास्त अशा चिमुकल्यांना आपण संपवून टाकलेलं आहे, गर्भातच त्यांची हत्या केलेली आहे. खरं म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती असं सांगतं की आईचं उदर हे तीर्थक्षेत्र आहे. आईचं उदर हे तीर्थक्षेत्र आहे आणि या तीर्थक्षेत्रामध्ये एखाद्याची उमलतो, फुलतो, वाढतो आणि अवघी सृष्टी तिथे निर्माण होते. त्या तीर्थक्षेत्राला स्मशानभूमी करण्याचं वाईट असं कृत्य आज आपल्या भारतामध्ये होताना आपल्याला दिसत आहे. खरं म्हणजे आपण इतिहास जर पाहिला आणि सगळ्या महायुद्धाचा आढावा जर घेतला तर कुठल्याही महायुद्धामध्ये 1.5 करोडाच्या हत्या झालेल्या नाहीत, ज्या या निष्पाप जीवाच्या झालेल्या आहेत. युद्धभूमीवर तर 2 पक्ष असतात, दोघांच्या हातात शस्त्र असतात आणि दोघांच्याही मनामध्ये वैर भावना असते, एकमेकांना संपवण्यासाठीच ते उभे असतात आणि तरी एवढ्या हत्या झाल्या नाहीत. एवढ्या हत्या या निरागस निष्पाप अशा जीवाच्या झालेल्या आहेत. ही जी चिमुकली आहे, जी आईच्या उदरात आहे, जी आईच्या पोटात आहे, ती आपल्या आईला म्हणते की आई, तुझं बाबांचं, आजींचं, आजोबांचं बोलणं काल रात्री ऐकलं मी आई. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवले ना की उद्या मला डॉक्टर काकांकडे घेऊन जायचंय. आई असं करू नको ग, मला डॉक्टर काकांकडे घेऊन जाऊ नको ग, मला डॉक्टर काकांची खूप खूप भीती वाटते ग आई. ते डॉक्टर काका मोठं शस्त्र घेतील ग, माझ्या डोक्याच्या चिंध्या करून टाकतील ग, आणि आई एवढेशे कोमलसे माझे हात पाय आई तोडून टाकतील ग, आणि रक्तबंबाळ झालेला माझा हा देह आई उघड्यावर फेकून देतील, कचरा कुंडीमध्ये फेकून देतील, कुत्रे झडप घालतील, तोंडात पकडतील आई, गल्लीवर फिरवतील ग. माझ्या शरीरातनं ठिबकणारं ते रक्त आई तू पाहू शकशील? माझ्या शरीराची झालेली विटंबना आई तुला हे सहन होईल? नाही आई नाही, तू हे सहन करू शकणार नाही, तू हे पाहू शकणार नाही आई. आई असं करू नको ग, मला मारू नको ग आई, मी कस काही हट्ट करणार नाही ग, मला लाडू नको, पेढे नको, करंजी नको, पुरणपोळी नको, काही गोडधोड देऊ नकोस ग. कालची उरलेली शिळी असलेली आणखी भाकरी जरी दिलीस नाही तरी चालेल ग. 2-2, 3-3 दिवस आई मी ती पुरवून खाईल ग, पण आई मला जन्म घेऊ दे ग. नाही आई नाही, नवीन कपडे नकोत ग मला, आणि नवीन खेळणी पण नको. ताईची जुने झालेले कपडे दिलेस ना तरी चालेल, वाढले ना आई तरी मी ते शिवून घेईल ग, पण आई मला जन्म घेऊ दे ग. मला तुझ्या मांडीवर खेळायचे गाई, आजी आजोबांच्या गोष्टी ऐकायचे गाई, तुझं बोट पकडायचंय, बाबांचं बोट पकडायचंय, शाळेमध्ये जायचंय, खूप शिकायचंय आई मला. इतकं मला शिकायचं आहे की माझ्या मुंड्याचा प्रश्न येणार नाही आई. आणि आई तुला असं वाटत नाही का ग की सावित्रीबाई फुलेंचा अंश माझ्यामध्ये असेल? आई तुला असं वाटत नाही का ग की जिजामातेचा मातृशक्तीचा आविष्कार माझ्यामध्ये असेल? आणि आई तुला असं विश्वास वाटत नाही का ग की झाशीच्या राणीची क्रांती करण्याची उमेद माझ्यामध्ये असेल? आई हे सगळं मला करायचंय ग, पण कधी तुम्हाला जन्म दिला तरच ना. वेळ नाही गेली अजून, हाक देते मी तुला. वेळ नाही गेली अजून, हाक देते मी तुला. खुडू नको कळी आई, खुडू नको कळी आई. देश घडवायचाय मला, देश घडवायचाय. अशी अत्यंत आर्त अशी हाकी चिमुकली आपल्याला देत आहे. मग केवळ आपल्याला भावनावश होऊन चालणार नाही.
नाहीये, तर आपल्याला ऍक्शन प्लॅन केला पाहिजे, कृती कार्यक्रम केला पाहिजे. आणि त्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे? की जी चिमुकली आहे ना, ही अशी प्रज्वलित झालेली ज्योत आहे, पणती आहे आणि कलियुगाच्या वादळ वाऱ्यामध्ये ती विझून खात आहे. ती विझू नये म्हणून 2 हातांचं संरक्षण त्याला आवश्यक आहे. एक हात हवा आहे समाजाच्या सकारात्मक बदलाचा आणि दुसरा हात हवा आहे कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचा. कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली, समाजाचा सकारात्मक बदल झाला, तर ही चिमुकली ही प्रज्वलित राहील आणि स्त्री भ्रूण हत्येचा जो अंधकार पसरलेला आहे तो अंधकार आपण पूर्णतः नाहीसा करू शकतो. म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा. म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, वंशाचा दिवा खरा कोण तुम्ही ओळखा. म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, वंशाचा दिवा खरा कोण तुम्ही ओळखा. पणतीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो. पणतीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो. स्त्री असो वा पुरुष, जन्म तर स्त्रीच्याच पोटी घ्यावा लागतो. आईची महती कशाला हवी सांगायला, आईची महती कशाला हवी सांगायला. चला सज्ज होऊया स्त्री भ्रूण हत्या थांबवायला, चला सज्ज होऊया स्त्री जन्माचे स्वागत करायला. खरं म्हणजे पहा की निसर्गाने या जगाच्या पाठीवर 2 शक्ती निर्माण केलेल्या आहेत. एक शक्ती स्त्रियांची शक्ती आहे आणि दुसरी शक्ती पुरुषांची शक्ती आहे. आणि दोघांकडेही निसर्गाने उपजत असे काही शक्ती स्थळ दिलेले आहेत, बलस्थानं दिलेली आहेत, ऊर्जा केंद्र दिलेली आहेत. आईकडे दिलेला आहे मातृशक्तीचा आविष्कार आणि निर्मितीची क्षमता आणि पुरुषांकडे दिलेला आहे धाडस, पराक्रम, नेतृत्व, कर्तृत्व आणि शारीरिक बल. आणि हे दोन्हीही नैसर्गिक गुण तेवढेच बलस्थानी आहे, तेवढेच महत्वाचे आहे. म्हणून दोघांनीही एकमेकांचे हात पकडून जर सामाजिक प्रश्नावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन आपण घडवू शकतो. एका कवितेतून हा प्रश्न असा मांडला आहे की तो म्हणजे पुरुष आणि ती म्हणजे स्त्री. तो म्हणजे पुरुष आणि ती म्हणजे स्त्री. तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे. तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे. ती आरती असेल तर तो प्रसाद आहे. तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे. ती आरती असेल तर तो प्रसाद आहे. तो मेंदू असेल तर ती बुद्धी आहे. तो मेंदू असेल तर ती बुद्धी आहे. तो विचार असेल तर ती कृती आहे. तो माणूस असेल तर ती माणुसकी आहे. तो माणूस असेल तर ती माणुसकी आहे. तो संस्कार असेल तर ती संस्कृती आहे. तो दसरा असेल तर ती दीपावली आहे आणि तो तिळगुळ असेल तर ती संक्रांत आहे. मंत्र म्हटल्याशिवाय पूजा पूर्ण होत नाही. आरती झाल्याशिवाय प्रसाद मिळत नाही. मेंदूमध्ये आवश्यक आहे बुद्धी. विचार केल्याशिवाय घडत नाही कृती. अनेक संस्कार मिळून निर्माण होते एक संस्कृती. माणसामध्ये आवश्यक आहे माणुसकी. दसऱ्यानंतर येते दीपावली आणि संक्रांतीचा सण तिळगुळ दिल्या घेतल्या वाचून साजरा होऊ शकत नाही. असं असतं स्त्री आणि पुरुषाचं नातं. एकमेकांसमवेत असेल तर निर्माण होतं पूर्णत्व, नाहीतर ते असतं अधूर अधूर अधूर. गणित असं सांगतं की 1 + 1 2 होतात. पण एकाच्या बाजूला एक उभा राहिला आणि हातात हात घालून हृदयास हृदय जोडून या कार्य कराया लाभो बलसागर भारत हो विश्वात शोभून राहो. अशा प्रकारचं बिहेवियर, अशा प्रकारची वागणूक जर झाली समाजामध्ये तर 11 पटीने सकारात्मक ऊर्जा ही वाढत असते. पुण्यात
भारतातलं जगातलं एक आदर्श उदाहरण म्हणजे सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी अशा पद्धतीने काम केलं, म्हणून शिक्षणाची गंगा प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचली आणि माझ्यासारखी एखादी छोटी कार्यकर्ती आज एवढं काम करू शकली. म्हणजे स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी सोबत राहून सामाजिक प्रश्नावर या चळवळीमध्ये सहभाग नोंदवला आणि सोबत काम केलं तर नक्कीच स्त्री भ्रूण हत्येचा हा अंधकार आपण नष्ट करू शकू. कारण खूप वेळा असं होतं की अनेक ठिकाणी जेव्हा मी जाते तेव्हा हा एक प्रश्न विचारला जातो की हा प्रश्न तर स्त्रियांचा आहे, तर तुम्ही स्त्रियांसोबतच बोला, पुरुषांचं काही काम नाही. असं सुरुवातीच्या जवळपास 4 वर्ष मला मी हे नेहमी ऐकलं आणि तेव्हा मला ही कविता स्फुरली आणि अशा पद्धतीने त्या कार्यशाळेची सुरुवातच मी अशा पद्धतीने करते की या चळवळीमध्ये स्त्रियांचा आणि पुरुषांचा बरोबरीने सहभाग असेल तरच सकारात्मक परिवर्तनाच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो. आणि मला आज आनंद आहे की माननीय कृष्णन सरांच्या आज नेतृत्वाखाली सर्व बंधू आणि सर्व भगिनी आज आपण सोबत विचार मंथन करत आहोत आणि या विचार मंथनातून एक अमृत विचार बाहेर येणार आहे, ऍक्शन प्लॅन बाहेर येणार आहे आणि समाजामध्ये सकारात्मक बदल होण्याच्या दिशेने आपण आज पाऊल टाकत आहोत. नेक्स्ट. आता वळूया आपल्या पुढच्या कार्यक्रमाकडे. अजूनही भारतात काही ठिकाणी मुलीचा जन्म म्हणजे शापच समजला जातो आणि हा शाप टळावा म्हणून जन्माआधीच तिला नष्टही केलं जातं. केवढं हे क्रौर्य! आणि हे जर असंच चालत राहिलं तर निसर्गाचा समतोल बिघडायला वेळ लागणार नाही. या धोक्याची जाणीव करून देण्याचा आमच्या हिरकणीचा हा प्रयत्न. स्त्री जन्माचे स्वागत करा या अनोख्या चळवळीच्या प्रणेत्या अहमदनगरच्या डॉक्टर सुधा कांकरिया. महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्याचा संदेश सामूहिक शपथ घेऊन पोहोचवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो आणि या उपक्रमाचं कौतुक राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडून होतं. ही डॉक्टर सुधा कांकरिया संचालित चळवळीला मिळालेली सर्वोत्तम दाद. गावागावातल्या कार्यशाळातून हा वेलू युवक मंडळ, विविध सामाजिक संघटना, महाविद्यालयातील NSS NSC सहित युवक युवतींपर्यंत चढत गेला. तो थेट सर्व विद्यापीठातील कार्यशाळांपर्यंत. विवाहाच्या 7 फेऱ्यांबरोबर स्त्री जन्माच्या स्वागताचा 8वा फेरा ही नवीन संकल्पना डॉक्टर सुधा कांकरियाचीच. वधूवर पालक परिचय मेळाव्यातून या संकल्पनेचा प्रचार प्रसार आणि प्रत्यक्षात तसे विवाहही संपन्न होतात. हे समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचं प्रत्यंतरच. नकोशी झाली हवीशी या विशेष संकल्पनेतून मुलीचं नाव नकोशी ठेवणाऱ्या घरांमध्ये प्रबोधनाद्वारे ती मुलगी हवीशी होते. हे सारं यश सुधाताईंच्या परिपूर्ण आंतरिक तळमळीचंच. गणेशोत्सवातील आरास, पोस्टर्स, प्रदर्शनं यातून संदेश, अहिंसा रॅली, सह्यांची मोहीम, शिबिरांचं आयोजन, VCD द्वारा प्रबोधन या नानाविध प्रयत्नांना आलेलं घवघवीत यश याचं श्रेयही सुधाताईंनाच. गर्भजल लिंग चिकित्सा कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा असो, कन्या शुभ जन्मदिन साजरा करण्याचा पायंडा असो, राहती घरं पत्नीच्या नावे करण्यासाठी पुढाकार असो की स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी शपथ असो, डॉक्टर सुधा कांकरिया यांच्या रोमरोमात हेच सारं भिनलेलं आहे आणि म्हणूनच रोज नव्या रूपात ते समाज मनावर बिंबवण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. अनेक पुरस्कारांच्या मानकरी ठरलेल्या डॉक्टर सुधाताई हे कार्य पदरमोड करून करतायत. त्यांच्या आंतरिक तळमळीला अंत नाही त्यांच्या धडपडण्याला. समाजाला आज अशा अनेक सुधाताईंची गरज आहे.
भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या या देशात स्त्री पुरुष समानता नांदावी, यासाठी मी सदैव प्रयत्न करेन. स्त्री एक महान शक्ती आहे, ती अनंत काळची माता आहे. मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर मुलगी वंशाची पणती आहे. तिचा आदर सन्मान मनापासून करणे हे माझे कर्तव्य आहे. स्त्री भ्रूण हत्या मी करणार नाही, करू देणार नाही. मी स्त्री जन्माचे स्वागत करेन, त्याविषयी जनजागृती करेन. अशी शपथ सर्वांच्या साक्षीने मी घेत आहे. आपल्याला करायचंय भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे. अशा प्रकारचे विचार थोडेसे डोळे उघडणारे सगळे मुद्दे मॅडमने आपल्यासमोर मांडले. मध्यंतरी आमच्या पुणे विभागाची सगळ्या जिल्हा परिषदा ज्या आहेत त्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि संबंधित सगळे आमचे यंत्रणांची बैठक 3 दिवसाचं कार्यशाळा ग्राम आरोग्य संजीवनी या कार्यक्रमाबद्दल झाली. याची सुरुवात आम्ही 1 मेपासून आता करत आहोत. या कार्यक्रमामध्ये कांकरे मॅडम आल्या होत्या. त्यांनी आम्हाला असेच बरेच मुद्दे त्यावेळेला सांगितले होते, ज्याच्यातून आम्हाला दिशा मिळाली की पुढच्या काळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आपण ग्रामीण भागामध्ये कशा पद्धतीने काम करणं गरजेचं आहे. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही मग आमची जी अंदाजपत्रक आता तयार केली. सुदैवाने सगळे अंदाजपत्रक ह्या वेळेला तयार करण्याचे अधिकार निवडणुकांमुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे आपण पुरेशी तरतूद, पुरेसे मुद्दे ह्यामध्ये ह्याच्यामध्ये आणले. जे ॲनालिसिस मॅडमने सांगितलं पुणे जिल्ह्याबद्दल, त्यांनी सांगितलं की शिरूरमध्ये 845 आहे, दौंडमध्ये कमी आहे, बारामतीमध्ये कमी आहे. खरं तर हे सगळं विचित्र चित्र आहे की हे सगळे बुडालेले भाग आहेत आणि सगळे जास्ती साक्षर असलेले भाग आहेत. पण कदाचित सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर म्हणून असेल, परंतु त्यामुळं या ठिकाणी हे प्रमाण जास्त आहे. हे उद्योगजनक म्हणजे आपल्याला समजतच नाही बऱ्याच वेळेला की आपण तुमच्या स्त्री पुरुष समानतेच्या गप्पा मारतो का ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नक्की काय करतो. कारण हा हट्ट कशासाठी हे खरंच आम्हाला सुद्धा न मिळालेलं उत्तर आहे बऱ्याच ठिकाणी की मुलगीच का, मुलगाच का. सुदैवाने आता आपल्याकडं सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% महिलांना आरक्षण आलेले आहे. त्यामुळे त्यांना एक स्टेटस निर्माण करण्याची, त्यांना या ठिकाणी काम करण्याची, धोरणं ठरवण्याची, निर्णय घेण्याची त्या ठिकाणी आता एक संधी प्राप्त झाली आहे. त्याचा उपयोग निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये जनजागृतीसाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी, कायदे तयार करण्यासाठी, धोरण तयार करण्यासाठी होईल. परंतु आजही मला असं वाटतं की याच्यामध्ये सगळ्याच घटकांनी विचार करण्याचा विषय. मगाशी मी एक आकडेवारी येताना बोलत होतो, त्याच्यामध्ये आजही 0 ते 6 वयोगटातल्या मुलांमध्ये मुलींचं प्रमाण कमी आहे कम्पेअर टू 6च्या वरचे जे काय आपली वयोगट आहे त्याच्यापेक्षा. हे आणखी उद्योगजनक आहे की आपण यावेळेला अजून विज्ञानाचे सगळे गोष्टी बघत असताना, साक्षरतेचं प्रमाण वाढत असताना, आरोग्यामध्ये सुधारणा होत असताना आपलं अजूनही त्या वयोगटाचं प्रमाण कमी आहे, वाढत नाही, खूप वाढत नाही. मॅडम म्हणतात की कोल्हापूर जिल्ह्यासारखे जिल्ह्यांनी काही प्रयत्न केले. सोनोग्राफी मशीनला सायलेंट ऑब्झर्वर सारखं काही बसवून काही त्या खाली ॲक्शन घेऊन खूप चांगलं काम त्यांनी केलं, ज्याचं अनुकरण आम्ही पण आमच्या जिल्ह्यामध्ये, अन्य जिल्ह्यामध्ये करतोय. परंतु हे नुसता त्या ॲक्टच्या अंमलबजावणीचा विषय असं मला वाटत नाही. याच्यामध्ये आपल्याला निश्चितपणे लोकांचं मनोभूमिका बदलणं, त्यांच्यामध्ये त्याबद्दलची जनजागृती करणं खूप आवश्यक आहे. मॅडमने आता काही उपाय सांगितले जे आम्ही ऑलरेडी करतोय.
म्हणजे त्याच्यामध्ये ग्रामसभेमध्ये ठराव घेणं, अगदी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपर्यंत या विषयाची चर्चा होणं, गावामध्ये बोर्ड लागणं, हे प्रमाण दर्शवणं, त्याचं स्वागताचे बोर्ड लावणं. लखोपती ही योजना सुद्धा आम्ही आता ह्या वर्षी सुरू करतोय. किमान 10 रुपये प्रत्येक कुटुंबाने स्त्री जन्मासाठी जन्म झाल्यानंतर जमा करावेत आणि त्या मुलीच्या नावाने फिक्स डिपॉझिट ठेवावं. 20 वर्षानंतर त्या मुलीचे 1 लाख रुपये किमान होतील. अशा काही योजना आपण राबवू. पण मला अजूनही वाटतं की जनजागृती खूप चांगल्या पद्धतीने केली, आपण खूप सगळ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तर हे सुद्धा उद्दिष्ट गाठणं अशक्य नाही. निर्मल ग्रामसारखी योजना आमच्याकडं कदाचित सुरुवातीला जेव्हा सुरू झाली ते स्वप्नवत वाटत होती. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक घरामध्ये शौचालय बांधले जातील असं स्वप्नवत वाटत होतं. परंतु आता महाराष्ट्राचं चित्र असे 27,000 ग्रामपंचायतीपैकी 9,000 ग्रामपंचायतीमध्ये 100% शौचालय बांधली गेली. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा चित्र बदलू शकतो. तशाच पद्धतीचा परिणाम या योजनेमध्ये सुद्धा आपल्याला मिळू शकतो. आम्ही आमच्याकडे सुद्धा सामुदायिक विवाहाचे बरेच कार्यक्रम होत आहेत ज्याच्यामध्ये हा मुद्दा पुढे येतोय. आमच्याकडे सुद्धा बरेच अन्य कार्यक्रम होत असतात की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला हा विषय लोकांपर्यंत रुजवणं, त्यांची मनोभूमिका तयार करणं हे आवश्यक हे घडू शकतं. याच्यामध्ये मला काही फार अडचण वाटत नाही. याच्यामध्ये नुसतं लोकांची जनजागृती होऊन चालणार नाही. ते स्त्रीरोग तज्ञ असतील, रेडिओलॉजिस्ट असतील, त्यांची सुद्धा जागृती व्हायला पाहिजे की अशा प्रकारच्या कृत्यामध्ये आपण सहभागी होऊ नये. सोनोग्राफी मशीनचा वापर आपल्याला सुरक्षित प्रसूतीसाठी करायचा आहे. तो आपल्याला जर आपण अशा प्रकारे हे सेक्स डिटेक्शनसाठी करत असू तर त्याच्या इतका गुन्हा दुसरा नाही असं स्वतःला वाटलं पाहिजे. आम्ही निर्मल ग्रामची जागृती करताना असं सांगतो की तुमच्या मुलींनी, तुमच्या आई बहिणींनी उघड्यावर शौचालय जाणे हे कृष्णव आहे का, तुमच्या कुटुंबात लाजीरवाणं आहे. तसं याच्यामध्ये पण वाटलं पाहिजे की अशा पद्धतीचा विचार करणे हे सुद्धा लाजीरवाणं आहे. आम्ही मध्यंतरी काही धक्कादायक गोष्टी समोर येतात. मध्यंतरी कदाचित हे अनालिसिस मला माहित नाही, परंतु आम्ही आकडेवारी आमची अनालिसिस करत होतो की बालमृत्यू जे झाले त्याचा आम्ही ऑडिटचे रिपोर्ट बघत होतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा अशी धक्कादायक बातमी म्हणजे गोष्ट समजली की जन्म झाल्यानंतर सुद्धा मृत्यूचं प्रमाण मुलींमध्ये जास्त आहे. हा विषय फार गंभीर आहे. 60% मुली मृत्यू पावतात ते सुद्धा जन्म झाल्यानंतर. काय नक्की आहे हा विषय आमच्याकडे आता अनालिसिसचा सध्या बनलेला आहे. त्याच्यावर आम्ही आता काय करायचं हे अनालिसिस करून मग पुढच्या दिशा कशा ठरवायची याचा सुद्धा विचार करतोय. एकंदरीत सांगायचं येतोय की खूप गोष्टी आहेत आजही 50% आरक्षण देऊन भागणार नाही. त्यांना आम्ही आता दुसरा प्रयत्न चाललाय आमचा महिला सक्षमीकरणाचं एक अभियान मोठ्या प्रमाणात आम्ही घेतोय. आमच्याकडे 43,000 बचत गट आहेत ग्रामीण भागामध्ये, ज्यांच्या माध्यमातून आपण हा विचार घराघरामध्ये पोहोचवतोय. त्यांना त्यांच्या बचत गटाच्या माध्यमातून व्यावसायिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या उभं करून त्यांच्यामध्ये चांगली निर्णय प्रक्रिया निर्माण करून त्यांना या सगळ्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामावून घेऊन आपण हा विषय त्यांच्यापर्यंत घराघरात न्यायचा सुद्धा प्रयत्न करतोय. आमच्याकडे एक गृहस्वामिनी म्हणून योजना आहे ज्याच्यामध्ये जर सगळ्या प्रॉपर्टी मुलीच्या स्त्रियांच्या नावावर केल्या तर आम्ही हा पुरस्कार देतो. आता नवलेवाडी म्हणून एक गाव आहे आमचं पुरंदर तालुक्यात, तिथल्या 100% प्रॉपर्टी मुलींच्या नावावर केल्या त्या गावाने. अशा प्रकारचे आदर्श सुद्धा आपण त्या ठिकाणी पुढे येतोय की ज्याद्वारे आपण म्हणतोय की तुमचा जो काय विचार आहे डोक्यामध्ये की मुलगाच पाहिजे मुलगी नको, तर मुलीला सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सामाजिक एक प्रतिष्ठा निर्माण करून द्यायचा प्रयत्न करतोय. ज्यामुळं आपल्याला असं वाटण्याचं कारण नाही समानतेकडेच आपण जायला पाहिजे हा विचार आपण केला. काही गावांनी आमच्या या सगळ्या आव्हानामध्ये सुद्धा खूप चांगला प्रतिसाद दर्शवला. आता वाडेमुलाई म्हणून एक गाव आहे हवेली तालुक्यात, तर तिथं परवाच आम्ही आमचं सांगितल्यानंतर लगेच लोकांनी ठरवलं की आपण 5,000 रुपये त्या मुलीच्या घरी त्या दिवशीच द्यायचे जन्म झाल्यानंतर फिक्स डिपॉझिटच्या सर्टिफिकेटच्या स्वरूपामध्ये, आणि इतरांनी सुद्धा पैसे जमा करून त्या ठिकाणी द्यायचे. आमच्याकडे दुसरी योजना आहे, मगाशी मॅडमने उल्लेख केला, जननी सुरक्षा योजना. आता ती प्रसूतीसाठी आहे. आदिवासी किंवा दारिद्र्यरेषेखालच्या महिलांसाठी आपण प्रसूतीनंतर 600 रुपये देतो. याच्याशिवाय जिल्हा परिषदेमार्फत आम्ही दुसराही उपक्रम राबवतो. त्या मुलीच्या जन्मानंतर त्या आईला आणि त्या बाळाला दोघांनाही आम्ही कपडे त्या ठिकाणी द्यायचा, साडी जोडे आईला आणखी मुलाला कपडे द्यायचा सुद्धा उपक्रम त्या ठिकाणी हाती घेतलाय. असे छोटे छोटे उपक्रमातून आपण जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करतो. पण आता कांक्रिया मॅडम म्हणाले तेव्हा हा एकत्रित प्रयत्नाचा विषय आहे. त्याच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आहे, प्रशासन आहे आणि सगळी जनता आहे. सगळ्यांनी मिळून जर एकत्रित प्रयत्न केले तर हे शिवधनुष्य अवघड नाही, तर निश्चितपणे आपण उचलू शकू असं मला या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करावं असं वाटतं. मला खूप ऐन वेळेला निरोप आला की मला त्या ठिकाणी जायचंय,
तरी पण मला हे सगळे विचार ऐकायला मिळाले. आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये सुद्धा चांगले चांगले मुद्दे ऐकायला मिळाले. याच्याबद्दल संयोजकांचे आपल्या सर्वांचे आभार मानून मी माझं भाषण थांबवतो. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण माहिती महाराष्ट्र हे प्रगतशील राज्य आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये महिला महाराष्ट्र नोकरीमध्ये त्यांना शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यात आहे. तरी परंतु त्याच ठिकाणी महिला भ्रूण होत असतील त्याविषयी विशेष लिहिलेलं आहे की मला या ठिकाणी खात्री जे नोकरी या ठिकाणी आलेले आहेत म्हणजे श्रोते या ठिकाणी निश्चित विचार करत नाही आणि जो संदेश त्यांनी आज या ठिकाणी घेतलेला आहे त्याचं ते बाहेर निश्चितपणे आपल्या लोकांना सांगतील. आणि असं झालं तरच आपल्या या चर्चासत्राचं काही फलित झालं असं मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. आजच्या या कार्यक्रमासाठी डॉक्टर सुधा कांकरे मॅडम या ठिकाणी आलेले आहेत आणि बहुमूल्य मार्गदर्शन आपल्याला या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यांचा विषय होता मिसिंग गर्ल चाइल्ड हा विषय त्यांचा चर्चेत होता. तो आपल्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करून सेव्ह गर्ल चाइल्ड हा आपल्याला मेसेज या ठिकाणी घेऊन जायचा आहे आणि प्रत्येकाने हा मेसेज हा घरोघरी प्रत्येक ठिकाणी जर दिला निश्चितच हा कार्यक्रमाचा काही यश मिळेल असं मला या ठिकाणी वाटतं. मी मॅडमचं CPR त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाला विभागात डॉक्टर देशमुख सर या ठिकाणी येणार होते परंतु ते एका मीटिंगमध्ये अडकल्यामुळे त्यांच्याऐवजी जिल्हा परिषदेचे CO साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी देखील आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन त्यांनी या ठिकाणी केलं आहे. त्यांचं देखील या ठिकाणी आभार मानतो. आपल्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व CPRचे मेंबर्स आणि आमचे सर्व CIDचे ऑडियन्स यांनी देखील या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाला आदरणीय कृष्णन सर आदरणीय धुळे सर यांनी देखील उपस्थित राहून आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन या ठिकाणी दिलेले आहे. त्यांचं देखील या ठिकाणी आभार मानतो. आजच्या या कार्यक्रमाला काही प्रेसचे देखील उपस्थित आहे त्यांचं देखील मी त्या ठिकाणी आभार मानतो.